Ladies and gentlemen, colleagues and friends, I hereby welcome all of you in Tbilisi, Georgia, and declare open the Spring 2017 meeting of the Defense and Security Committee. First, I would like to thank the Georgian colleagues for their warm welcome in this beautiful country. A perfect setting for what promised to be a good session for us all and in these turbulent times. First of all, I would like to stand up and ask a moment of silence for all the victims of the innocent victims of the horrible attacks in Manchester and Egypt last week. Thank you. I have a few points of business before we begin with the day's program. First of all, there will be an organized visit to the administrative boundary line tomorrow for all participants who do not have a committee meeting that day. For those of you interested, buses will depart at 9 a.m. and will return to the session hotels at 1 o'clock. First, I would like to make a general remark on how we organize the question and answer periods. Please indicate to the committee director, Ethan Corby, sitting next to me, or myself at the table if you wish to ask a question after a presentation of a speaker of rapporteur. We will put you on the speaking list and call you on to take the floor at the appropriate time. And I encourage you to raise your hand during the presentation, as this will guarantee you are on the list. And if there are too many, we have to close, but I will mention it timely. I would also like to remind you that all red badge wearers should sign the attendance register outside the meeting hall. And if you have not already signed it, please do so before the end of the day. And the official attendance list for the spring session will be drawn from this list. All speakers' biographies are available on the NATO PA website. And our coffee break is scheduled for 11:30 and lunch is at 1 o'clock. And as always, we have invited several distinguished speakers to address the committee, to whom I would now like to extend a warm welcome. This morning we have the honor to have presentations by the Minister, Levin Izoria. He is the Minister of Defense of Georgia, and Major General Vladimir Chachibaya. He is the Chief of the General Staff of the Georgian Armed Forces. And after lunch, we will hear from Dr. Mirjam Benraat, and she's lecturer in Peace and Development Studies at the University of Limerick. Before we start our morning sessions and discussions, I would like to ask the committee to adopt today's draft agenda. Are there any questions or comments on the draft agenda? That's not the case, so hereby the agenda is adopted. Turning now to the adoption of the summary of our last meeting. Are there any modifications on that summary? If not, the minutes are adopted as they are written down. Let me now turn to the comments of NATO's Secretary General on the resolutions adopted by our Assembly last year. You all have this document in front of you. Do any of you wish to react to the Secretary General's comments on the policy recommendations adopted by the Assembly in 2016? I don't see any questions so far. In that case, let us move on, and let me turn to our first two speakers who just arrived, and a warm welcome to both of them.
Let us start with a presentation by Minister Levan Izoria. He has been the Minister of Defense of Georgia since 2016. From 2015 to 2016, he acted as the Deputy Head of State Security Service, and previously from 2012 to 2015, he held the position of Deputy Minister of Internal Affairs. Minister Izoria holds a PhD and a master's degree from the law faculty from the University of Göttingen, Germany. Prior to his political career, Minister Izoria had a long and distinguished career as an academic, teaching and conducting research at various institutions, including the Academy of the Georgian Ministry of Internal Affairs and Grigol Robakice University. Today, Minister Izoria will provide us a presentation titled Georgian Defense Priorities in the Face of Near and Long-Term Challenges. Welcome, Minister. We are delighted to have you here with us today. The floor is yours. დიდი მადლობა მოგესალმებით. სურს პირველ რიგში ამ ღონისძიების მნიშვნელობაზე გავამახვილო ყურადღება. უპრეცედენტოდ პოზიტიური დინამიკა ბოლო 9 თვის განმავლობაში ნატო-საქართველოს ურთიერთობაში სექტემბერში მასპინძლობდით ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოს. ამ წლის თებერვალში ქონდა შესაძლებლობა ნატო-საქართველოს კომისიის ფარგლებში ჩვენი რეფორმების შესახებ მესაუბრა. ამ წლის მარტში სტუმრად ყავდნენ სამხედრო კომიტეტის წარმომადგენლები და დღეს მასპინძლობთ საპარლამენტო ასამბლეას. ეს არის მართლაც კიდევ ერთხელ დასტური ჩვენი ურთიერთობების მაღალი ხარისხისა. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გამოვხატო თანამშრომლობის ასეთი მაღალი დონისთვის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის და იმ მტკიცე პოზიციისთვის, რაც ნატოს გააჩნია ჩვენი ქვეყნის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების თვალსაზრისით. კერძოდ, საქართველოს განიხილება ერთ-ერთ სანდო პარტნიორ ასპირანტ ქვეყანად, რომელსაც აქვს რეალური, როგორც პრაქტიკული, ისე პოლიტიკური შესაძლებლობები გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა. ეს ურთიერთობები ემყარება პირველ რიგში იმ მიზანს, რაც აქვს საქართველოს, ეს არის ჩამოაყალიბოს დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფო და განამტკიცოს ადამიანის ძირითადი უფლებები, ანუ ის ღირებულებები, რაც არის ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების პრეამბულაში გამტკიცებული და რაც არის ჩვენი პოლიტიკური კურსის, ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგის მთავარი პრიორიტეტები. ჩვენ მივესალმებით ასევე გუშინწინ ნატოს გენერალური მდივნის მიერ გაცხადებულ ღია კარის პოლიტიკის გაგრძელებას. მივესალმებით ფაქტს, რომ ახლო მომავალში მონტენეგრო გახდება ნატოს სრულუფლებიანი წევრი, რაც გვაძლევს დიდი მეტს მომავალში, სწორედ ამ ღია კარის პოლიტიკის ფარგლებში გავაგრძელოთ ჩვენი რეფორმები და ჩვენი პარტნიორობა ნატოსთან. ახლა მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო იმაზე, თუ რას აკეთებს საქართველოს, განსაკუთრებით თავდაცვის სფეროში, იმისათვის, რომ იყოს ნატოს სტანდარტებთან თავსებადი. ჩვენ როდესაც 2016 წლის აგვისტოდან დავიწყეთ რეფორმები, პირველ რიგში მოვახდინეთ ნატოს ბოლო 2 სამიტზე მიღებული სტრატეგიული გადაწყვეტილებების იდენტიფიცირება და ჩვენი რეფორმები სწორედ ამ სტრატეგიული მიმართულებების ფარგლებში განვახორციელეთ. მე მინდა უბრალოდ შეგახსენოთ,
როგორც უელსის სამიტზე, ისე ვარშავის სამიტზე მიღებული 4 სტრატეგიული მიმართულებების შესახებ, რომელიც გუშინ წინაც ბრიუსელში მინი სამიტის ფარგლებში იყო პრიორიტეტული თემა. კერძოდ საუბარია შეკავების განახლებულ პოლიტიკაზე, პირველი მიმართულება, როგორც ალიანსის წევრი ქვეყნების, ისე პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობის, საბრძოლო მზადყოფნის, გაძლიერებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფაზე. მეორე მიმართულება გახლავთ თავდაცვის საბიუჯეტო ხარჯების თანხების რაციონალური ხარჯვა და ამაზეც გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას. მესამე ეს გახლავთ სტაბილურობის უზრუნველყოფა სამეზობლოში, განსაკუთრებით ნატოს წევრი ქვეყნების მიმდებარე რეგიონებში და მეოთხე ეს გახლავთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, განსაკუთრებით კი საერთაშორისო მისიების ფარგლებში, როგორც წევრი ქვეყნების, ისე პარტნიორი ქვეყნების თანამონაწილეობის ხარისხი. გავიაზრეთ რა ეს 4 სტრატეგიული მიმართულება ჩვენს თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტში, რომელიც წლის დასაწყისში დაამტკიცა მთავრობამ, სწორედ ამ სტრატეგიული მიმართულებების ფარგლებში განსაზღვრეთ ასევე თუ რა იყო საქართველოში თავდაცვის სფეროში გასაკეთებელი. ჩვენ ასევე ამის პარალელურად შევქმნით თეთრი წიგნი და მინისტრის 2017 წლის ხედვა, სადაც სწორედ ამ 4 სტრატეგიული მიმართულებების ფარგლებში განსაზღვრეთ ჩვენი საქართველოში თავდაცვის რეფორმების პრიორიტეტები. პირველი, რაც შეეხება ჩვენს განახლებულ შეკავების პოლიტიკას და თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ჩავატარეთ მნიშვნელოვანი რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია ჩვენი თავდაცვის სტრუქტურის ფარგლებში. ეს იყო ტკივნეული პროცესიც. მოგვიწია 2000 თანამშრომლის გათავისუფლება. მიზანი გახდათ თანხების მობილიზება იმ პრიორიტეტული პროექტების განხორციელებისთვის, რაც სწორედ ჩვენ საბრძოლო მზადყოფნას გააძლიერებდა, ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას უფრო ძლიერს გახდიდა. ამის შედეგად ჩვენ დავზოგეთ მილიონებით თანხები და მივმართეთ ისინი დიდწილად თავდაცვითი ინფრასტრუქტურის მშენებლობისკენ და ასევე აღჭურვილობის შეძენისკენ. ჩვენ ასევე თავარ მიზნად დავისახეთ სწორედ საბრძოლო მზადყოფნის ფარგლებში და უელსის სამიტზე გაჟღერებული საბრძოლო მომზადების გეგმის ფარგლებში მიზნად ჩვენი შეერაღებული ძალების ისეთი სტრუქტურული ორგანიზაცია, რომელიც იქნებოდა საფრთხეებთან უფრო ადაპტირებადი, მოქნილი, დაბალანსებული და თვითმყოფადი. ამაზე უფრო დეტალურად გენშტაბის უფროსი მოგახსენებთ. ჩვენი მთავარი მიზანია მივახციოთ ჩვენი შეერაღებული ძალების მზადყოფნის ისეთ დონეს, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი შეკავების ფაქტორი პოტენციური აგრესორისთვის მომავალში. ნებისმიერს, ვისაც კი გაუჩნდება სურვილი განახორციელოს მორიგი აგრესია საქართველოზე, უნდა დაფიქრდეს თუ რა დიდ ზიანს მიაყენებს საქართველო აგრესორს უკვე თავისი საბრძოლო მომზადების მაღალი ხარისხით. ჩვენ ასევე ჩვენი თავდაცვის სტრატეგიული მომხილვის დოკუმენტში მთავარ პრიორიტეტად განსაზღვრეთ ტოტალური თავდაცვის კონცეფციის რეალიზება, რომელიც გულისხმობს მთლიანი ეროვნული თავდაცვითი რესურსების მობილიზებას, უწყებათა შორისი თანამშრომლობის მაღალ ხარისხს და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ
წვევამდელთა სისტემის აღდგენა, ინტენსიურად მუშაობთ ასევე რეზერვის სისტემის და მობილიზაციის სისტემის ახალ კონცეფციაზე, რომელსაც დავნერგავთ მომავალი წლიდან. მე მინდა ასევე ვისარგებლო შემთხვევით და ხაზგასმით აღვნიშნო საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტთან ძალიან პროდუქტიული და მაღალი დონის თანამშრომლობის ხარისხი, რაც გვაძლევს სწორედ ამ რეფორმების ტემპში და პროდუქტიულად განხორციელების შესაძლებლობას, რისთვისაც მადლობას ვუხდი კომიტეტის თავმჯდომარეს. და ჩვენ სწორედ ამ პოლიტიკის ფარგლებში გავსაზღვრეთ პრიორიტეტად ასევე გქონდეს ინტენსიური ურთიერთობა სკანდინავიისა და ბალტიის ქვეყნებთან, რომელთვისაც პრიორიტეტი გახლავთ სწორედ ტოტალური თავდაცვის კონცეფცია, სადაც ასევე თითქმის ლატვიის გარდა ყველგან აღდგენილი იქნა წვევამდელთა სისტემა, არის ძალიან მოქნილი მობილიზებისა და რეზერვის სისტემა, აქედან გამომდინარე ჩვენ მომავალშიც გვექნება ძალიან ინტენსიური ურთიერთობები აღნიშნულ ქვეყნებთან. პირველი ჩვენი საერთაშორისო ვიზიტით სიმბოლურად სწორედ ფინეთში, შვედეთში, ესტონეთში განვახორციელეთ, ველოდებით სტუმრად ასევე სხვა სკანდინავისა და ბალტიის ქვეყნების წარმომადგენლებს. და სწორედ ამ პირველი ნატოს მიერ განსაზღვრული სტრატეგიული მიმართულების ფარგლებში ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ და ტოტალური კონცეფციის განხორციელებისთვის, რომ ერთი დაკომპლექტების ხარისხი ჩვენი შეიარაღებული ძალებისა იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იმ სტანდარტებით, როგორიც არის ეს ნატოს სტანდარტები, აღჭურვილობა ჩვენი შეიარაღებული ძალებისა იყოს როგორც ნატოს წევრი ქვეყნების საბრძოლო ტექნიკის ადეკვატური, ისე რაოდენობის მხრივ ისე ასევე რაოდენობის მხრივ ადეკვატურად აღჭურვილი. ჩვენ ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქცევთ წვრთნებს და ჩვენი შეიარაღებული ძალების მდგრადობის უზრუნველყოფას. გეგმავთ რამდენიმე პრიორიტეტული მიმართულებით მოდერნიზებას. კერძოდ პრიორიტეტი იქნება ანტისატანკო სისტემის ჩამოყალიბება, ასევე ანტისაჰაერო სისტემა და ავიაციის მოდერნიზება, артиллерიის ასევე თანამედროვე ნატო სტანდარტების აღჭურვილობით აღჭურვა და ბუნებრივია სადაზვერო შესაძლებლობების გაძლიერება. ამ კონტექსტში სწორედ პირველი სტრატეგიული მიმართულების ფარგლებში განსაკუთრებული როლი ენიჭება ნატო საქართველოს არსებით პაკეტს, რომელიც უელსის სამიტზე იქნა მიღებული და ითვალისწინებს 15 მიმართულებით აქტიურობას. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ალიანსის წევრ ქვეყნებს დიდი მადლობა მოვახსენო იმ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც თქვენ სწორედ ამ პრაქტიკული ინსტრუმენტის ფარგლებში საქართველოს მიმართ იჩენთ, რაც არის მნიშვნელოვანი წინაპირობა ჩვენი თავსებადობისა ნატოსთან და ჩვენი გარანტი იმისა, რომ მალე გავხდეთ ნატოს წევრი ქვეყანა. მე ასევე მინდა აღვნიშნო მეორე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პროგრამა სწორედ ნატოს პირველი სტრატეგიული მიმართულების ფარგლებში. ეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილი საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა. ეს არის ყველაზე ამბიციური პროგრამა, რომელიც კი ქონია დღემდე ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ მოკავშირესთან, რომელიც ითვალისწინებს 3 წლის განმავლობაში ათასობით ჩვენი ქართული შეიარაღებული ძალების მოსამსახურეების გაწვრთნას, მაქსიმალური ნატოს სტანდარტების უზრუნველყოფით, ასევე ითვალისწინებს ამ ბატალიონების აღჭურვას ნატოს ადეკვატური ტექნიკით და ჩვენ გეგმავთ უკვე წელს ერთობლივად ავაშენოთ საბრძოლო მომზადების ცენტრი, ანუ შევქმნათ ინფრასტრუქტურა და აქ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ეს ინფრასტრუქტურა იქნება ნატო საქართველოს
ერთობლივი შეფასებისა და წვრთნების ფარგლებში, რაც კიდევ ერთხელ მოგცემ შესაძლებლობას მოვახდინოთ სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამების და აქტივობების სინქრონიზება და რახან სიტყვა სინქრონიზაციაც ვახსენე, მინდა აღვნიშნო და აქვე მადლობა მოგახსენოთ, ჩვენ მქონდა 28-30 მარტში მნიშვნელოვანი ღონისძიება 120 ექსპერტს მასპინძლობდით, რათა როგორც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის, ისე სხვა ინიციატივების, მათ შორის საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის სინქრონიზება მოგვეხდინა, სწორედ იმ მიზნისთვის, რასაც ქვია პირველი სტრატეგიული მიზანი, თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, საბრძოლო მზადყოფნის გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა. რაც შეეხება მეორე მიმართულებას, რომელიც გავაჟღერე, კერძოდ, რომელიც 2014 წლიდან ნატოსთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, ეს გახლავთ თანხების, რომელიც გამოყოფილია თავდაცვის ბიუჯეტისთვის, რაციონალური მართვა. პირველ რიგში თქვენ იცით, რომ ნატოს მთავარი მოთხოვნაა, რომ თითოეული ქვეყნის ალიანსის წევრი ქვეყნების თავდაცვის ბიუჯეტი იყოს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%. ჩვენ ამ მოთხოვნას ვაკმაყოფილებთ, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის ალბათ ეს პროცენტული მაჩვენებელი უფრო დიდი უნდა იყოს, გამომდინარე იქიდან, რომ მემკვიდრეობით გვერგო ძველი საბჭოთა ტექნიკა, რომელსაც უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, ჭირდება გადაიარაღება, ეს კი მნიშვნელოვნად თანხებზეა დამოკიდებული და ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ მთლიანი შორი პროდუქტის 2%-ზე მეტი იყოს თავდაცვის ბიუჯეტისთვის გამოყოფილი. როდესაც ფინანსებზე ვსაუბრობ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასევე პრიორიტეტი ნატოს მიერ განსაზღვრული გახლავთ ის, რომ საერთო თავდაცვის ბიუჯეტის 20% იყოს აღჭურვილობაზე მიმართული. ჩვენ ამ მიმართულებით გადავდგით კონკრეტული ნაბიჯები, თუ უწინ ბიუჯეტის, თავდაცვის ბიუჯეტის მხოლოდ 2% იყო აღჭურვილობისთვის გათვალისწინებული, დღეს ამ წლის ბიუჯეტით ეს არის 6%, ანუ 3-ჯერ მეტი გახდა, მაგრამ ჩვენი სტრატეგიული ამოცანაა და ეს განსაზღვრულია სწორედ ჩვენი თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტით, მიუახლოვდეთ ნატო სტანდარტს სწორედ 3 წლის განმავლობაში და გავხადოთ აღჭურვილობის დაფინანსება 20%-იანი ნიშნული. რაც შეეხება მესამე მიმართულებას, კერძოდ სტაბილურობის უზრუნველყოფას, ალიანსის წევრ ქვეყნების მეზობელ პარტნიორ ქვეყნებში, ჩვენ როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან რეგიონშია განთავსებული, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ნატოსთან ერთად განვსაზღვროთ პოლიტიკა, რომ ჩვენი რეგიონი იყოს უფრო უსაფრთხო და საფრთხეების შეკავების რეალური მექანიზმები იყოს უზრუნველყოფილი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ვარშავის სამიტზე განსაკუთრებით გაცხადდა როგორც ბალტიის ზღვის უსაფრთხოების საკითხი, ისე შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების საკითხი. ჩვენ ამ მიმართულებით ჩვენი ასევე ნატოში წარმომადგენლობის აქტიურობით და ყველა იმ სტრუქტურის თანამონაწილეობით, რომელიც თავდაცვის უწყებასთან ერთად გამოყოფთი ბუნებრივია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჩართული ამ პროცესში, მოვამზადეთ კონკრეტული გეგმა ნატოსთან თანამშრომლობისა შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერების კუთხით. ეს ჩვენი გეგმა იანვარში წარდგენილი იქნა მინისტერიალზე, იქნა მოწონილი, ასე რომ ჩვენ ინტენსიურად ვართ ჩართული და გამოვხატავთ კონკრეტულ მზაობას, მივიღოთ მონაწილეობა, იქნება ეს მრავალეროვნული წვრთნები, იქნება ეს მრავალეროვნულ ბრიგადაში ჩვენი თანამონაწილეობა თუ სხვა, ყველა სამივე კომპონენტში, როგორც საზღვაო, საჰაერო თუ სახმელეთო, ჩვენი შესაძლებლობები იქნება
იქნა შეთავაზებული და ჩვენ ველოდებით კონკრეტულ წინადადებებს ჩვენი მოკავშირეებისგან. განსაკუთრებით გამოვყოფდი ამ თვალსაზრისით ჩვენ ერთობლივი შეფასებისა და წვრთნების ცენტრს, რომელიც შეიძლება ერთობლივი გამოვიყენოთ ერთობლივი წვრთნებისთვის და ერთობლივი მომზადებისთვის. რაც შეეხება მეოთხე მნიშვნელოვან მიმართულებას, ეს გახლავთ საერთაშორისო საზოგადოებთან, ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის მაღალი ხარისხი. ჩვენ განსაკუთრებული პროგრესი გვაქვს ევროკავშირთან ურთიერთობის კუთხით. იცით რომ ქვეყანამ მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების კუთხით და როდესაც ინსტიტუტებზე ვსაუბრობ, ბუნებრივია თავდაცვითი ინსტიტუტების ჩამოყალიბებაც გახლავთ მნიშვნელოვანი ფაქტორი ქვეყნის მდგრადობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით და სწორედ ამ რეფორმების შედეგად ჩვენ მივიღეთ ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ანუ უვიზოდ გადაადგილების შესაძლებლობა, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის უდიდესი მიღწევა. საერთაშორისო მისიებში ჩვენი თანამონაწილეობის ხარისხი არის ძალიან მაღალი. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი იმ საქმისა, რასაც ქვია საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ჩვენ 871 სამხედრო მოსამსახურით ვართ წარმოდგენილი საერთაშორისო მისიებში, როგორც ავღანეთში, ისე ცენტრალური აფრიკის ქვეყანაში და ერთი ოფიცრით მალიში. ეს არის კიდევ ერთხელ გამოხატულება იმისა, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ არა მხოლოდ უსაფრთხოებაზე ვიზრუნოთ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ თქვენთან ერთად მსოფლიოში, რათა ხელი შეუწყოთ სწორედ თავში ნათქვამი ღირებულებების გამტკიცებას, ხელი შეუწყოთ წესებზე დაფუძნებული მსოფლიოს უზრუნველყოფას, რაც არის მნიშვნელოვანი გარანტი როგორც ჩვენი ქვეყნის, ისე თითოეული თქვენი ქვეყნის დემოკრატიული და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სახელმწიფოს განვითარებისთვის და არსებობისთვის. ჩვენ ამ პოლიტიკას ბუნებრივია გავაგრძელებთ. ჩვენ უკვე არაერთჯერ დავაფიქსირეთ ჩვენი მზაობა, რომ კონტრიბუციის იმ ხარისხით, იმ რაოდენობით, რომლითაც ვართ წარმოდგენილები განსაკუთრებით ავღანეთში, გავაგრძელებთ თქვენთან ერთად საერთაშორისო მისიებში თანამონაწილეობას. ესეც იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განხილვის თემა გუშინ წინ ბრიუსელში ნატოს სამიტზე. ნატო უფრო მეტი ძალისხმევით იზრუნებს განსაკუთრებით ავღანეთში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაზე და ჩვენც ვიქნებით ჩვენი კონტრიბუციით ურყევად ნატოს გვერდით და ჩვენს მოკავშირეებთან გვერდით აი ამ საერთაშორისო მისიების შესრულებისას. რო დავასრულო ჩემი გამოსვლა, რომელიც უფრო ძირითადად პოლიტიკური აქცენტებით იყო შემოსაზღვრული, მინდა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ჩვენი რეფორმების ძირითადი მიზანი განპირობებულია სწორედ ნატოს მიერ განსაზღვრული სტრატეგიული მიმართულებების ფარგლებში, კერძოდ განახლებული შეკავების პოლიტიკის ფარგლებში, რომლის მიზანია როგორც წევრი, ისე პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, საბრძოლო მზადყოფნის გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა, რომლის მიზანია ადეკვატური თავდაცვითი დაფინანსების უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით კი მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ის, ხოლო აღჭურვილობის 20%-ით უზრუნველყოფა, რომლის მთავარი ასევე პრიორიტეტია რეგიონალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მათ შორის შავი ზღვის ფარგლებში. ჩვენი ინიციატივებით ეს კიდევ ერთხელ კონკრეტულად გამოვხატეთ და ასევე მთავარი ჩვენი სიძლიერე გახლავთ სწორედ საერთაშორისო მისიებში ჩვენი თანამონაწილეობის მაღალი ხარისხით, ასე რომ ეს ყველაფერი, რაზეც მე გესაუბრეთ, არის კიდევ ერთხელ
დასტური იმისა, რომ საქართველოს ყველაფერს აკეთებს, იყოს ერთგული იმ ღირებულებებისა, რის გამოც არის ნატო შექმნილი. მე აქვე შეგახსენებთ ბატონი სტოლტენბერგის სიტყვებს, რომელიც მან ბრძანა სწორედ თქვენი თავყრილობის ფარგლებში სტამბულში გასული წლის ნოემბერში, რომ თავისუფლებას ყოველთვის სჭირდება დაცვა. ის არ არის ნაბოძები, ეს არის მუდმივი ბრძოლის და მუდმივი დაცვის ობიექტი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პოლიტიკით, ჩვენი რეფორმებით თქვენთან ერთად დავიცავთ ამ მთავარ ღირებულებებს. დიდი მადლობა. Thank you, Minister, for your presentation, and also thanks a lot for your contribution to NATO. So you have an important part in strengthening our alliance, and I propose that the Q&A session, we will do it after the presentation of the Chief of Defense. I would like to introduce the Chief of Defense now. General Chachi Baya has served in command and leadership positions in the 25th Infantry Brigade, the Reconnaissance Battalion, the Special Force Brigade, and 1st Infantry Brigade and Land Forces. And previously, General Chachi Baya also commanded the Georgian military contingent in Iraq. He worked in a number of different positions, including head of G3 Department of the General Staff, Chief of the Joint Staff of the Georgian Armed Forces, and First Deputy Minister of Defense. He also served abroad as senior counselor at the embassies of Georgia in the United States, Canada and Mexico, and senior military advisor at the United Nations Assistance Mission in Afghanistan. The Major General will deliver a presentation titled The Georgian Armed Forces Today. Welcome, General. It's a pleasure to have you here today. We're looking forward to your presentation. The floor is yours. ბატონო თავმჯდომარე, ბატონო მინისტრო, პატივცემულო სტუმრებო, მოგესალმებით საქართველოში. ჩვენთვის ნამდვილად დიდი პატევია თქვენი მასპინძლობა, მნიშვნელოვანი ვიზიტია თითოეულ ჩვენთაგანისთვის. მე მინდა ვისაუბრო ორიოდე სიტყვით შეიარაღებულ ძალებზე დღევანდელ დღეს არსებული მდგომარეობით. ბატონო მინისტრმა საკმაოდ დეტალურად და სიღრმისეულად მიმოიხილა მიმდინარე პროცესები, თანამშრომლობის ასპექტები და ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ შეიარაღებულ ძალებზე, მნიშვნელოვანი ასევე გავიხსენოთ და აღვნიშნოთ თუ რა გზა გაიარა შეიარაღებულმა ძალებმა, რომ ჩვენ შევძლოთ გარკვეული შედარება გავაკეთოთ დღეს არსებულ მდგომარეობასთან და წარსულში არსებულ მდგომარეობასთან. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან შეიარაღებული ძალების დაარსების დღიდან საქართველოს მოუწია დაახლოებით კი არა ზუსტად ვიტყვი 4 ომის წარმოება. მათ შორის 3 იყო სამოქალაქო, ქართულ-ქართული, ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური და 1 იყო ქართულ-რუსული ომი, რომლის დროსაც 20% საქართველოს ტერიტორიების იქნა ოკუპირებული და ამ ყველა ომში პირდაპირ თუ არა პირდაპირ რუსეთი ყოველთვის იყო მონაწილე. წარმოიდგინეთ 25 წლის განმავლობაში ქვეყანა, რომელიც მოსახლეობა არის 4 მილიონი ნახევარი, აწარმოებს ომებს და პარალელურ რეჟიმში ცდილობს ჩამოაყალიბოს შეიარაღებული ძალები და სხვა თუ არაფერი მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა ის რომ მე მომიწია ავღანეთში უფროსი მრჩევლის თანამდებობაზე გაეროში ყოფნა და როდესაც პარალელს ვავლევდი სულ მახსენდებოდა საქართველო, რადგან საქართველო არც მეტი არც ნაკლები 90-იან წლებში იყო იგივე ავღანეთი. იყო დრო, როდესაც იყო ბანდიტური დაჯგუფებები, შეიარაღებული პირები, გატაცებები, მოტაცებები, გამოძალვა და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს საქართველოში გვაქვს აბსოლუტურად სხვა რეალობა. და ამ რეალობის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი როლი, რა თქმა უნდა, ითამაშა შეიარაღებულმა ძალებმა. შეიარაღებული ძალების განვითარებას რამდენიმე ფაზა ჰქონდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი ეს იყო, როდესაც 2000 წლის დასაწყისში ჩამოყალიბდა ჯიტების პროგრამა.
ამერიკული მხარის უშუალო დახმარებით დაიწყო მნიშვნელოვანი პროგრამა და დაიწყო შეიარაღებულების თვისობრივი გადამზადება. განსაკუთრებული მხარდაჭერა იქნა აღმოჩენილი ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების, ბრიტანელების, თურქების, ფრანგების, იტალიელების, ინგლისელების, რა თქმა უნდა, თქვი ინგლისელებიც და ბევრი სხვა ბალტიის ქვეყნები, რომლებმაც ხელი შეუწყეს საქართველოს განათლების სისტემის ჩამოყალიბებაში. რადგან შეიარაღებული ძალები მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი და საბაზისო საფუძველი, რასაც ვეძახით, ეს არის ეფექტიანი განათლების სისტემის ჩამოყალიბება. ამ კუთხით ჩვენ შეგვიძლია სიამაყით ვთქვათ, რომ საქართველოს ყავს ერთ-ერთი მოწინავე საგანმანათლებლო დაწესებულება აკადემია, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს რეგიონში ერთ-ერთ საუკეთესო დაწესებულებად. ასევე მნიშვნელოვანი იყო სერჟანტთა ინსტიტუტის განვითარება. ჩვენ საქართველო ვართ, როგორც მოგეხსენებათ, საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრე. სამართალმემკვიდრე არა მარტო ინფრასტრუქტურული ან ტექნიკური საშუალებების, არამედ ასევე გარკვეულწილად მენტალიტეტის. და ძალიან რთული იყო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ისეთი ინსტიტუტის დაფუძნება, სერჟანტთა ინსტიტუტის, რომელიც თვისობრივად განსხვავდებოდა იმ საბჭოური მოდელისგან. მაგრამ დღეს ასევე შეგვიძლია სიამაყით ვთქვათ, ჩვენი დასავლელი პარტნიორების დახმარებით ყავს ერთ-ერთი საუკეთესო და უძლიერესი სერჟანტთა კორპუსი, ადამიანები, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში მულხ-მოუდრკელად ასრულებენ თავის მოვალეობას და არაერთი გზის უსახელებიათ საქართველოს საერთაშორისო მისიებში და ტერიტორიული მთლიანობისთვის გამართულ ბრძოლებში. ჩვენ 2001 დღეს შეიარაღებულ ძალებში მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა. რა თქმა უნდა, ამაში იყო პოლიტიკური ნება და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ მინისტრს, რამე თუ მას ჰქონდა ეს პოლიტიკური ნება. რეფორმების გატარება არ იყო რთული, ეს იყო ძალიან საპასუხისმგებლო და გარკვეულ გამოწვევებთან დაკავშირებული. მაგრამ ამ რეფორმების პროცესში ჩვენ ვიხემძღვანელეთ 2008 წლის ომის გამოცდილებით. შეიარაღებული ძალები ამ წლების განმავლობაში ვითარდებოდა პირდაპირ ვთქვათ ჰიბრიდული მეთოდებით. 2008 წელს საბოლოოდ ჩვენ დავინახეთ ყველა ეს სისუსტეები, რომლის გამოსწორებასაც ჩვენ გარკვეული წლების განმავლობაში ვცდილობდით. ჩვენ რეორგანიზაციის და რეფორმების შედეგად მოგვიწია 2000-ზე მეტი ადამიანის გაშვება. მათ შორის დიდი უმრავლესობა ეს იყო სამოქალაქო პირები, 209 ვიცე-პოლკოვნიკი, პოლკოვნიკი და მაიორები. ასევე ჩვენ დროებით შევაჩერეთ საავიაციო შესაძლებლობების განვითარება, რადგან ჩვენ 2008 წელს ვნახეთ, რომ ჩვენი საავიაციო შესაძლებლობების გამოყენება ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო იმ პირობებში, როდესაც რუსეთს გააჩნია საჰაერო თავდაცვის მაღალი დონის S-300 ბუკის ტიპის სარაკეტო კომპლექსები, ასევე გააჩნია და ომის დროს უშუალოდ დაახლოებით ყოველდღიურად 60 ერთეული თვითმფრინავი მოძრაობდა ჰაერში და ფაქტობრივად ჩვენ საავიაციო შესაძლებლობებს, რომელიც ფუნქციურად არის ახლო საჰაერო მხარდაჭერის, არანაირი შანსი არ ჰქონდა ჰაერში ოპერირების და ამიტომ კითხვა დაისვა, რამდენად არის აუცილებელი შევინარჩუნოთ ის, რისი გამოყენებაც ფაქტობრივად შეუძლებელია იმ საფრთხეებთან გამკლავებაში, რა საფრთხეების წინაშეც დღეს საქართველოს არსებობს. We have a problem with translation. Yes. Can somebody give a signal when it's established again? Yes? Okay. Sorry. Please continue. ანალოგიური მიდგომა იქნა გამოყენებული საზღვაო ფლოტთან მიმართებაში, ოღონდ ეს ცოტა ადრეულ წლებში მოხდა, როდესაც ჩვენ ვერ შევძელით ჩვენი ფლოტილის გამოყენება მოწინააღმდეგის აგრესიისგან თავდასაცავად. ჩვენ ვთქვით გარკვეულ სტრუქტურულ ერთეულებზე უარი, იმიტომ რომ ხდებოდა ასევე დუბლირება
მოხდა რამოდენიმე დეპარტამენტის გაერთიანება ერთი ხოლგის ქვეშ. ჩვენ გავაუქმეთ 5 ბრიგადიდან ერთი, მოხდა ერთი ბრიგადის შერწყმა, სხვა ბრიგადებში მოხდა გადავსება, რადგან პირადი შემადგენლობის დაკომპლექტება, აღჭურვილობის დაკომპლექტება იყო არასრული. ამ შემთხვევაში ჩვენ გავზარდეთ საბრძოლო მზადყოფნის დონე, რამაც საშუალება მოგცა ჩვენი ქვედანაყოფები შეგვეცვლო 80-90%-ით და მაქსიმალურ ფოკუსირებას ვაკეთებთ ასევე ამ სტრუქტურიდან გამომდინარე ვაკეთებთ მაქსიმალურ ფოკუსირებას ჩვენი ქვეყნის თავდაცვით ახლებურ ხედვაზე ჩამოყალიბებაზე, რაც უკვე ფაქტობრივად განხორციელებულია სუახლოეს მომავალში ჩვენს მინისტრს წარუდგენთ საქართველოს თავდაცვის გეგმას და შემდეგ შესაბამის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას. მთავარი რაც დღეს სიახლე გვაქვს შეიარაღებულ ძალებში არის ის, რომ არა მარტო სტრუქტურულად ჩვენ შევიცვალეთ, არამედ ჩვენ ვცდილობთ შევცვალოთ ჩვენი შეიარაღებულ ძალების ომის წარმოების პრინციპები. ომის წარმოების პრინციპი, რომელიც არის მისაღები ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო, ჩვენ კარგად გვესვის, რომ საქართველოს წინაშე საფრთხეები, დღეს არსებული საფრთხე ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი მეზობლიდან მომდინარე საფრთხე და ესაც კარგად გვესმის, რომ ამ საფრთხის გამკლებისთვის ჩვენ მხოლოდ კონვენციური, ანუ სიმეტრიული მოქმედება არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ და შევაკავოთ ჩვენი მოწინააღმდეგე. ამიტომ ჩვენ მივუდექით განსხვავებულად დავიწყეთ როგორც სიმეტრიული, ისე ასიმეტრიული მიდგომები და ჩვენი შეიარაღებული ძალების მომზადება პირდაპირ მიმართული იქნება იმ საფრთხეების გამკლავებისთვის, რომელიც დღეს საქართველოს წინაშე არსებობს. მინისტრმა აქვე ახსენა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენ ვიწყებთ სრულიად ახალ თანამშრომლობის პაკეტს. ეს არის ნამდვილად უპრეცედენტო, ძალზედ მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ასევე მოემსახურება საქართველოს თავდაცვას, მისი შეიარაღებული ძალების განვითარებას და მზადყოფნის ამაღლებას. ამ პროგრამის ფარგლებში მომზადებული იქნება 9 ქვეითი ბატალიონი და ეს ბატალიონები ფაქტობრივად თავისი მზადყოფნის და მომზადების დონით სხვა საფეხურზე გადაიწევენ. ძალზედ მნიშვნელოვანი არის ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომლებიც ხორციელდება ერთობლივად ნატოსთან ერთად, როგორც მინისტრმა ასევე აღნიშნა, არის ერთობლივი წვრთნებისა და შეფასების ცენტრი, რომლის ფარგლებში ასევე იგეგმება უკვე ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში ამერიკასთან საწყისი მომზადების, საბრძოლო მომზადების ცენტრის შექმნა. ეს იქნება ანალოგი ისეთივე ცენტრისა, როგორც არის ჰოჰენფელდში, სადაც ჩვენს სამხედროებს, ასევე ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის სამხედროებს ექნებათ საშუალება, რომ მიიღონ მონაწილეობა, მოხდეს მათი მომზადება და შემდგომში მათი შეფასება. საქართველოს ამ კუთხით არის უნიკალური და რატო? იმიტომ რომ საქართველოს არის საინტერესო თავისი რელიეფით, გეოგრაფიული მდგომარეობით და ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში, სხვადასხვა რელიეფზე მოვამზადოთ სამხედროები სხვადასხვა ამოცანებისთვის. ამისთვის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდება, როგორც ერთობლივი ცენტრის, ნატო-საქართველოს ერთობლივი ცენტრის ჩამოყალიბების კუთხით, ასევე საბრძოლო მომზადების ცენტრის ჩამოყალიბებისთვის. მინდა აღვნიშნო ის, რომ ყოველი ეს რეფორმა და ყოველი ჩვენი ძალისხმევა მიმართული არის იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო და უფრო მიუახლოვდეთ ნატო სტანდარტებს და უფრო მეტად თავსებადი ვიყოთ ამ მიმართულებით, როგორც გითხარით, განათლებას, მომზადებას აქვს არსებითად დიდი მნიშვნელობა და მინდა სიამაყით აღვნიშნო ასევე ის, რომ პირველად არა ნატოს წევრ ქვეყანაში 2016 წელს ჩატარდა ნატო-საქართველოს სწავლება 2016, სადაც ჩვენ მასპინძლობდით და ასევე დაგეგმარების პროცესში საქართველოს საშტაბო ელემენტი იყო წამყვანი და პასუხისმგებელი სწავლების პროცესზე. მინდა სიამაყით აღვნიშნო ის, რომ ჩვენმა სამხედროებმა წარმატებით გაართვეს სწავლებას და დაგეგმილი არის შემდგომი სწავლება 2019 წლისთვის და ასევე მოზიდული იქნებიან როგორც ნატო,
ისე ნატოს პარტნიორი ქვეყნებიდან წარმომადგენლები. ჩვენ ვისაუბრეთ თავსებადობაზე და ეს თავსებადობა ვერ იქნებოდა რომ არა ის კონტრიბუცია საერთაშორისო მისიებში, რომლის ფარგლებში ჩვენ გავდიოდით შესაბამის მომზადებას ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების ბაზებზე. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ერაყის ოპერაციებში მარტო საქართველოს როგორც კოალიციის ნაწილი მიღებული აქვს დაახლოებით 12,000 სამხედრო მოსამსახურეს მონაწილეობა. აი საფისა და მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ერთობლივად აღებული სადღაც დაახლოებით 14-15,000 სამხედრო მოსამსახურეს. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობა არის მაღალი დონის მომზადების და საბრძოლო მზადყოფნის. მე როდესაც ვიყავი ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში, ყველგან სადაც არ უნდა წავსულიყავი, შეფასება იყო ყოველთვის მაღალი ჩვენ ჯარისკაცებთან მიმართებაში. ასე რომ ჩვენ ნატოსთან თავსებადობის კუთხით, რა თქმა უნდა, გვაქვს გარკვეული საშინაო დავალებები გასაკეთებელი, მაგრამ შემიძლია ამაყად თქვა, რომ საქართველოში თუ რომელიმე ინსტიტუტი არსებობს ნატოსთან თავსებადი, ეს არის შეიარაღებული ძალები. ჩვენ არსებობს დოკუმენტი, რომლის საფუძველზე ჩვენ ვახორციელებთ რეფორმებს, ეს არის სტრატეგიული თავდაცვის მიმოხილვის დოკუმენტი, რომელსაც გააჩნია განვითარების, ანუ იმპლემენტაციის 4-წლიანი ფაზა. გეგმა ითვალისწინებს 2020 წლისთვის რეფორმების გატარებას და აქაც სიამაყით შემიძლია აღვნიშნო, რომ თავდაცვის სამინისტროს და უშუალოდ მინისტრის და მისი გუნდის დახმარებით ამ გეგმის 70% შესრულებულია. მიმდინარეობს ამჟამად სპეცდანიშნულების რეორგანიზაცია 1600 კაციდან ჩამოვდივართ 1000 კაცზე და ასევე ლოჯისტიკის, ეროვნული გვარდიის და სხვა მიმართულებით რეორგანიზაციის პროცესი. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ახალწოულების სისტემის აღდგენაზე, მინისტრმა ხაზი გაუსვა მნიშვნელობას. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი იყო ფართო დებატების და განხილვის საგანი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ახალწოულების აღდგენას აქვს არსებითად დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ახალწოულები პირდაპირ მასში არიან რეზერვის სისტემის განვითარებასთან და ჩამოყალიბებასთან, რომლის კონცეფციას ფაქტობრივად შემუშავებულია და უახლოეს მომავალში თავდაცვის მინისტრი ფართო საზოგადოებას წარუდგენს ამ კონცეფციას ძირითად ნაწილებს და ასევე მინისტრის დავალებით მუშავდება ტოტალური თავდაცვის კონცეფცია, რომელიც ემსახურება ზუსტად საერთო სახელმწიფოებრივ მიდგომას. როგორც მოგეხსენებათ, ქვეყნის თავდაცვა ეს არ არის კონკრეტულად ერთი ინსტიტუტის პასუხისმგებლობა, ეს არის ყველა უწყების ჩართულობის საგანი. ამიტომ ეს კონცეფცია გარკვეულ მიმართულებებს მისცემს ყველა უწყებას იმისთვის, რომ ყველამ თავის კუთხით თავისი სამოქმედო გეგმები შეიმუშაონ. რა თქმა უნდა, თავდაცვის სამინისტროსთან და შესაბამის სამსახურებთან კოორდინაციაში და მინდა აღვნიშნო განსაკუთრებული პატივისცემა და მადლიერება ჩვენთან აქ იმყოფება თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომლის უშუალო მონაწილეობით ხდება იმ რეფორმების გატარება, რომლებიც ასევე როგორც გითხარით ძალიან რთულია და მისი მხარდაჭერით ფაქტობრივად ხორციელდება ის ყველა ის პროცესი, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ. ახალწოულების მნიშვნელობა ასევე არის ის, რომ ახალწოულები ჩვენ გვეხმარება ინტეგრაციის კუთხით. საქართველოს საზოგადოება ეს არის მრავალეროვნული საზოგადოება. ჩვენ გვყავს მცირე ერები და მათი ინტეგრირება ჩვენ საზოგადოებაში არის არსებითად მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვაქვს ქართული ენის კლასები ქვედანაყოფებში, სადაც აზერბაიჯანელებს, სომხებს, ოსებს, რუსებს და სხვა ეთნოსის წარმომადგენლებს აქვთ შანსი და შესაძლებლობა იმისა, რომ ისწავლონ ქართული ენა და უფრო მეტად ინტეგრირებული იქნენ ჩვენ საზოგადოებაში, როგორც სოციალურად, ისე კულტურულად და ცნობიერება აუმაღლდეთ საქართველოსთან მიმართებაში. რაც შეეხება
რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ განვითარებას, რეორგანიზაციის შედეგად დაზოგელი იქნა 30 მილიონი ლარი, 30 მილიონი ლარი მთლიანად გადანაწილებული იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებაზე, როგორც მოგახსენეთ, ინფრასტრუქტურული პროექტები ეხება როგორც საბრძოლო მომზადების ცენტრის, ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის და ასევე ჩვენი ქვედანაყოფების ჯარისკაცებისთვის მაქსიმალურად პირობების შექმნისთვის იქნება დახარჯული ეს თანხები. ძირითადში მე შემოვიფარგლები ამ მოკლე პრეზენტაციით, დანარჩენი დავალოდები და კითხვა-პასუხის რეჟიმში გავაგრძელებ თქვენთან საუბარს. მადლობთ. Thank you, General, for this excellent presentation, and you gave an insight in Georgian armed forces and your ambitions. And given that ambitions and given the challenges your country faces, not only in security but also in infrastructure, economic situation, healthcare problems, maybe like in all other countries, how do you deal? That's my question to the Minister. With this huge ambition you have on investing in defense. You told about more than 2%, more than 20% investment quote. Is there, what about the popular support and parliamentary support for your ambitions? დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განხილვის თემა, როგორც აღნიშნე გუშინ წინ ნატოს წევრი ქვეყნების სამიტის ფარგლებში გახლდათ სწორედ ადეკვატური დაფინანსება თავდაცვის ბიუჯეტის, განსაკუთრებით აღჭურვილობის ნაწილში. ჩვენ გვაქვს მაქსიმალური მხარდაჭერა მთავრობისგან და პარლამენტისგან, როგორც ჩემს მოხსენებაში აღნიშნე. მე მქონდა ასევე საუბარი ფინანსთა მინისტრთან. თქვენ იცით, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის პარამეტრები სწორედ მაისიდან უკვე უნდა განვიხილოთ. შესაბამისად, მზაობა იმისა, რომ ეტაპობრივად მოხდეს განსაკუთრებით აღჭურვილობის ნაწილში დაფინანსების გაზრდა არსებობს. ეს არის ძალიან მისასალმებელი. ჩვენ, როგორც აღნიშნე, გვაქვს მაქსიმალური მხარდაჭერა ასევე იმ კომიტეტისგან, რომელიც უშუალოდ იქნება პასუხისმგებელი თავდაცვის ბიუჯეტის ადეკვატურად გაზრდაზე. აქაც ბატონ კომიტეტის თავმჯდომარესთან მქონდა საუბარი და არის მაქსიმალური მზაობა ამ მიმართულებით. ასე რომ ეტაპობრივად, როგორც მოგახსენეთ, ამბიცია, რომელიც გვაქვს, რომ არა მხოლოდ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% იყოს თავდაცვის ბიუჯეტი საქართველოში, არამედ ძველი საბჭოთა ტექნიკის გადაიარაღების მასშტაბებიდან გამომდინარე უფრო მეტი, ამას ყველა თვითცნობიერებს, ყველას აქვს ამის მზაობა და ჩვენ ამას კონკრეტული ნაბიჯებით უკვე წელს ბიუჯეტის პარამეტრების დადგენის დროს აუცილებლად განვსაზღვროთ. განსაკუთრებით კი აღჭურვილობის ნაწილში მოგახსენეთ, რომ თუ ჩვენ სანამ მოვიდოდით თავდაცვის უწყებაში ეს იყო 2%, დღეს ის შეადგენს 6%, ანუ სამჯერ გვაქვს მატება. თუმცა ჩვენ სწორედ თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტში განსაზღვრულია მიზანი, რომ 3 წლის განმავლობაში ის მიაღწევს 15%-ს. რათა მივაღწიოთ იმ ნიშნულს, რომელიც არის ნატოს სტანდარტით დადგენილი, კერძოდ აღჭურვილობის ნაწილში 20%-ის მობილიზება და ეს იქნება სწორედ წინაპირობა ამ 3 წლის განმავლობაში თუ მივაღწევთ 15%-ს, წინაპირობა იმისა, რომ შემდეგ წლებში ის იყოს უფრო ნატოს სტანდარტებთან დაკავშირებული. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ ბევრი გამოწვევების წინაშე ვდგევართ. ქვეყანას აქვს ბუნებრივია ბევრი ამოცანები, მათ შორის სოციალური სფეროს მიმართულებით.
თქვენ იცით რომ ძალიან ამბიციური გეგმები განხორციელდა სწორედ ჯანდაცვის სფეროში საყოველთაო ჯანდაცვის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ამ კუთხით ჩვენ ალბათ უნდა ვიამაყოთ რომ ვართ ერთ-ერთი სწორედ სამართლებრივ სახელმწიფოსთან ერთად სოციალური სახელმწიფოს პრინციპის დამცველი ქვეყანაც რომელიც ხედავს თითოეული მოქალაქის ღირსებას დაცულად თუ არის სოციალური მინიმალური პირობებიც უზრუნველყოფილი და პოლიტიკოსის ალბათ სწორედ ამოცანა გახლავთ პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა თავიდან პრიორიტეტი სწორედ ეს გახდათ და ეს დარჩება პრიორიტეტად მაგრამ ბუნებრივია კეთილდღეობაზე საუბარი ზედმეტი იქნება თუ უსაფრთხოება არ იქნება უზრუნველყოფილი ამიტომ სოციალურ თემებთან ერთად უსაფრთხოება რჩება ნომერ პირველ პრიორიტეტად განსაკუთრებით ქვეყნისთვის რომლის 20% არის ოკუპირებული ქვეყნისთვის სადაც არსებობს რეალური საფრთხეები აგრესიისა და შესაბამისად როგორც თავში ვბრძანე ჩვენი პრიორიტეტი გახლავთ თავდაცვის შესაძლებლობის გაძლიერება რათა ჩვენი ეროვნული თავდაცვითი რესურსები იყოს მაქსიმალურად მობილიზებული რათა თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოება და თითოეული აქ ჩამოსული სტუმრის უსაფრთხოება იყოს დაცული Thank you. We've got some inscriptions. First of all, Mr. Olekas from Lithuania. Thank you, Chairman. Thank you very much, both speakers, Minister and Chief of Defense, for very interesting and informative presentation, and also for very fruitful cooperation between our countries, and especially for very huge input in the international mission and operation. My question is very similar as Chairman asked you. For a very long time we hear about very strong public support in the public opinions for defense reform or Euro-Atlantic integration. Maybe you can say some words what is the situation now. And you mentioned that you have very strong agreement in the Defense Committee and the government. And what about in relation with the opposition and other parties in the parliament? Thank you. ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა 11 აპრილს ჩვენი რეფორმების შესახებ სწორედ პარლამენტში უშუალოებისა და თავდაცვის კომიტეტის ფარგლებში გვესაუბრა სადაც მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლებიც იყვნენ წარმოადგენლები ეს იყო ძალიან კონსტრუქციული მინდა ვთქვა იყო ორიენტირებული კონკრეტულ მიზნებზე და შედეგებზე აქედან გამომდინარე კითხვებიც იყო მათ შორის კრიტიკაც თუ შენიშვნებიც ჩემთვის ძალიან მისაღები იმიტომ რომ განპირობებული იყო სწორედ საერთო ინტერესებით რასაც ქვია ჩვენი უსაფრთხოების და ჩვენი თავდაცვის სფეროში სტანდარტების ნატო სტანდარტების მაქსიმალური უზრუნველყოფით ასე რომ ამაში ჩვენ ვართ ერთნი ეს არის ჩვენი სიძლიერე მიუხედავად პოლიტიკური შეხედულებებისა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით ამ საკითხთან დაკავშირებით რაც ეხება ნატოში ქვეყნის ინტეგრაციას რაც ეხება ჩვენი ქვეყნების სწორედ ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული და სამართლებრივ სახელმწიფოს ღირებულებებზე ჩამოყალიბებას ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული შეთანხმება არა მხოლოდ ოპოზიციასთან, არამედ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობასთან. ჩვენი სიძლიერე არის სწორედ ამ ხარდაჭერაში და ამ ინტეგრაციის ბუნებრივია მედროშე არის სწორედ თავდაცვის და უსაფრთხოების სფერო, განსაკუთრებით როდესაც ნატოში ინტეგრაციაზე ვსაუბრობთ. ამიტომ ამ კომიტეტის ფარგლებში მე მხოლოდ კითხვები არ მიმიღია, იქ ვიგრძენი ასევე მხარდაჭერაც იმისა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ
და აქვე მაგრამ დავძენდი რომ ჩვენ ვართ ძლიერები თქვენი მხარდაჭერითაც. მე მაგალითად აღნიშნავდი თქვენი ქვეყნის განსაკუთრებულ როლს. ჩვენ მქონდა ბრიუსელში შესაძლებლობა შევხვედროდით მინისტრს. აქაც ყავდა სტუმრად მინისტრი, მე თქო ისევ ჩავსვლა, ანუ იმდენად ინტენსიურია ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობა, რომ მე ხა მარტო არ ვიქნები მიკერძოებული, ყველა ქვეყანა, ნატოს წევრი ქვეყანა არის ძალიან და პარტნიორი ქვეყნებიც დიდი მხარდამჭერები ჩვენი ქვეყნისა და ამით ვართ ძლიერები. მე ასევე სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ გასულ კვირას ჩვენ მივიღეთ ბატონი თავდაცვის მდივნისგან წერილი, სადაც ის მხარს უჭერს ჩვენს რეფორმებს და გამოთქვა პრინციპული პოზიცია ამ კურსის მხარდაჭერისა მომავალში, რაც როგორც გითხარით, გვაძლიერებს. ანუ ჩვენი სიძლიერე არის ჩვენი კურსის ურყეობაში, ჩვენი ნების ურყეობაში. ეს ნება არ არის მხოლოდ ამ შემთხვევაში უმრავლესობის პოლიტიკური უმრავლესობის ნება, ეს არის პოლიტიკური უმცირესობის ნება, ეს არის ქართველი ხალხის ნება, რომელიც არის გამყარებული თქვენი ასევე დიდი მხარდაჭერით. მიზანი რა არის ამ ყველაფრის? შევქმნათ საზოგადოება, სადაც ადამიანი თავს იგრძნობს დაცულად, თავის ღირსებას იგრძნობს დაცულად. ღირსების დაცვას, როგორც აღნიშნე, სოციალურ მხარდაჭერასთან ერთად სახელმწიფოს მხრიდან ისტორიულად პირველი ყველაფერი იწყება უსაფრთხოების უზრუნველყოფიდან, შემდეგ მოდის თავისუფლება, სამართლიანობა და შესაბამისად თქვენი მხარდაჭერა არის სწორედ გლობალური წესებზე დაფუძნებული მსოფლიოს უზრუნველყოფის თვალსაზრისით გადამწყვეტი ჩვენ სიძლიერეში, ჩვენს ბრალდობაში. Thank you. Then now Mr. Novrozov from Azerbaijan. Спасибо, господин председатель. Я тоже хочу выразить свою благодарность оба докладчика за прекрасный доклад. Азербайджан очень рад успеху вооруженных сил Грузии, потому что мы соседняя страна. И мы имеем схожие проблемы, которые Азербайджан тоже имеет оккупировано 20% территории со стороны Армении, азербайджанской территории. Поэтому, я думаю, ваши опыты очень важны для нас. Во-вторых, территория Грузии проходит очень большие экономические проекты, как Баку-Джейхан, Баку-Тбилиси-Гарс, Баку-Супсу и другие трубопроводы и железные дороги. Я хотел узнать, какая роль играет вооруженных сил Грузии обеспечение безопасности этого проекта, потому что это проект основной европейский, самый большой европейский, евросоюзный проект. Вы очень хорошо знаете, во время грузино-русской войны хотели взрывать этот трубопровод и железные дороги. И сейчас существует в Южном Кавказе террористические организации, как Асала, все время хотят взрывать этот трубопровод и железные дороги. Поэтому я хотел ответить за этот вопрос. И последний вопрос у меня. Как идет реконструкция вооруженных сил Грузии и вооружения? Потому что у нас тоже схожие проблемы. После Советского Союза это остается это вооружение и реконструкция это вооружения и вооруженных сил стандартов НАТО. Какие процентов сейчас Грузия? Спасибо вам большое. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. აზერბაიჯანი არის სტრატეგიულად მოკავშირე ქვეყანა საქართველოსთვის.
ჩვენ ქონდა კვირის დასაწყისში შესაძლებლობა როგორც ორმხრივ ფორმატში შემდეგ კი უკვე სამხრივ ფორმატში შევხედროდით აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრს მანამდე ჩემი პირველი საერთაშორისო ვიზიტი რეგიონში სწორედ აზერბაიჯანში განხორციელდა მე მინდა ორიოდე სიტყვით მოგახსენოთ რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ჩვენი სამხრივი ფორმატის მნიშვნელობაზე თავდაცვის სფეროში საუბარია ნატოს წევრ ქვეყანა თურქეთსა და შემდეგ აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ურთიერთობაზე ჩვენ მქონდა რიგით მეხუთე შეხვედრა გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი თქვით რომ ეს ურთიერთობა მომავალში უნდა ავიყვანოთ უფრო მაღალ ხარისხში კერძოდ გამოვთქვით სურვილი რომ ერთობლივი წვრთნები ჩავატაროთ უკვე ორ კვირაში გვექნება სპეციალური ოპერაციული ძალების მონაწილეობით საერთო წვრთნები გეგმავთ ასევე სექტემბერში საშტაბო წვრთნებს თუმცა გამოითქვა სურვილი განსაკუთრებით ტერორიზმთან ერთობლივი ბრძოლის მიზნით რომ მათ შორის ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების ჩართულობით ავამაღლოთ ხარისხი სპეციალურ ოპერაციულ ძალებს შორის თანამშრომლობისა, წვრთნების გააქტიურებისა ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება ორი კვირის წინ თუ ერთი კვირის წინ ჩავატარეთ ასეთი წვრთნები ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობით პირველად მათი ინსტრუქტორების ჩართულობით და ეს ყველაფერი ბუნებრივია ემსახურება იმ მიზანს რომ რეგიონში იყოს უზრუნველყოფილი სტაბილურობა და განსაკუთრებით თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ უსაფრთხოებისა გაახლავთ იმ სასიცოცხლო მაგისტრალის დაცვა რომელიც დაკავშირებულია სხვადასხვა სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ პროექტებთან რომელიც იგეგმება მომავალშიც და ბუნებრივია ჩვენ ყველანაირად გამოვხატავთ ჩვენს მზადყოფნას როგორც ორმხრივი ურთიერთობის ფორმატში ისე სამხრივი ურთიერთობის ფორმატში ჩვენი თანამშრომლობის ხარისხი უფრო გავზარდოთ რათა სწორედ ეს განსაკუთრებით საშიშროცხლო მნიშვნელოვანი პროექტები იქნეს დაცული რაც შეეხება ბოლო კითხვას თუ რამდენად უზრუნველყოფთ სწორედ ნატოს შესაბამისი ტექნიკით ჩვენი სამხედრო შეიარაღებული ძალების უზრუნველყოფას შეიარაღებას სწორედ ეს არის ჩვენი როდესაც მე ვთქვი პრიორიტეტი მოდერნიზაციაზე მე რამდენიმე მიმართულება დავასახელე პირველი ეს გახლდათ ანტისატანკო მიმართულება გვაქვს ძალიან კონკრეტული მე ხა თავ შევიკავებ ამ წინადადებების გაჟღერებისგან მაგრამ კონკრეტული მოლაპარაკებები ასევე ძალიან პროდუქტიულად თანამშრომლობთ საფრანგეთთან ანტისაჰაერო სისტემის განვითარების კუთხით მე მქონდა შესაძლებლობა ორჯერ შევხვედროდი უკვე თავდაცვის მინისტრს ფრანგ კოლეგას როგორც საქართველოში ისე საფრანგეთში შესაბამისად ასევე როდესაც ჩვენ საუბრობთ მესამე მიმართულება ვთქვი საცეცხლე მომზადება და артиლერია ჩვენ ვიწყებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სწორედ თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამას ნატო სტანდარტებთან შესაბამისი აღჭურვილობით და ტექნიკით ნაწილი ამ ტექნიკისა უკვე გვაქვს და სხვათა შორის საზოგადოებას ექნება შესაძლებლობა ეს იხილოს 30-ში როდესაც ნატოს საქართველოს ერთობლივი შეფასებისა და წვრთნების ორწლიან იუბილეს ვიზეიმებთ ასე რომ ეს ტენდენციები გრძელდება და სწორედ ის თანხები რაზეც ბატონმა თავმჯდომარემ პირველი კითხვა დასვა მიმართული იქნება ამ მოდერნიზაციისკენ აღჭურვილობისკენ რაც უფრო დაგვაახლოვებს ნატოს სტანდარტებთან Thank you. Then now the floor for Mr. Winninger from Austria.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, Sie Gratulation zur Steigerung der Verteidigungsbereitschaft und für die Rolle Georgiens als stabiler Faktor in der Region. Und Sie haben mehrmals die Bedeutung internationaler Missionen hervorgestrichen, an der sich Ihr Land sehr aktiv beteiligt und gleichzeitig unsere gemeinsamen Werte betont. Mein Land, Österreich, hat ebenso eine sehr lange Tradition, obwohl wir ein neutraler Staat sind, haben wir in den letzten Jahren mehr als 100.000 Soldatinnen und Soldaten in Friedensmissionen von Zypern über Golan bis Kosovo und Bosnien und Herzegowina im Einsatz, sowohl im Rahmen der Vereinten Nationen, der EU als auch der NATO. Wir stehen jetzt vor der Tatsache, dass aufgrund innerpolitischer Diskussionen, der Kritik Österreichs an den innenpolitischen Zuständen in der Türkei, die Türkei ein Veto einlegt gegen die weitere Beteiligung unseres Landes an gemeinsamen Ausbildungsmaßnahmen, an gemeinsamen Trainingsprojekten. Und ich würde Sie gerne fragen, aber auch alle Kolleginnen und Kollegen der Parlamentarischen Versammlung, wie es vereinbar ist mit unseren Grundwerten der Freiheit, der Gleichheit, des Bestrebens um den Frieden und die Erhaltung der Menschenrechte, dass ein Partnerland aufgrund einer aktuellen innenpolitischen Situation beginnt, diese Gemeinschaft auseinander zu dividieren. Ich möchte mit aller Klarheit betonen, dass Österreich gerne weiter aktiv mit allen Partnern in der NATO-Partnerschaft für den Frieden zusammenarbeiten will, um unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen. Aber da verlangen wir auch Solidarität innerhalb unserer Gemeinschaft. რაც შეეხება კონკრეტულად დასმულ კითხვას, მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ამოცანა არის პირველ რიგში, როგორც ამ შემთხვევაში ხელისუფლების წარმომადგენლების, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნის ნატოს სტანდარტებთან მიახლოებისთვის და ჩვენი პრიორიტეტი გახლავთ სწორედ იმ საშინაო დავალებების შესრულება, რითაც ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ და მომავალშიც ვიამაყებთ. რაც შეეხება თურქეთთან ურთიერთობას, ჩვენთვის თურქეთი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მოკავშირე ქვეყანა. თურქეთმა ბევრი გააკეთა ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის, ჩვენი სამხედრო ინსტიტუციონალური აღმშენებლობისთვის, კერძოდ წლების განმავლობაში 1900-ზე მეტმა ქართველმა სამხედრო მოსამსახურე მიიღო თურქეთის სამხედრო საგანმანათლებლო სტრუქტურებში განათლება, რაც არის მნიშვნელოვანი წინაპირობა ჩვენი ინსტიტუციური განვითარებისა. თურქეთი ძალიან აქტიურობს ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში, კონკრეტული ინიციატივის ლიდერი ქვეყანაა. ჩვენ გვქონდა ასევე ამ სამხრივი ფორმატის ფარგლებში ძალიან კარგი კომუნიკაცია და ურთიერთობა თავდაცვის მინისტრთან. უკვე ესეც რიგით მესამე შეხვედრა იყო ამ მოკლე პერიოდში. ჩვენ გვქონდა ასევე ბრიუსელში შეხვედრის შესაძლებლობა, სადაც თურქეთი აგრძელებს თავის ტრადიციულ მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ, ურყევად აფიქსირებს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ მხარდაჭერას და ჩვენი რეგიონის უსაფრთხოებისთვის. ჩვენი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებისთვის თურქეთის მხარდაჭერა არის მნიშვნელოვანი,
არა მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებების დონეზე, არამედ პრაქტიკული მხარდაჭერის დონეზეც, რომელსაც ვგრძნობთ, რისთვისაც მადლიერები ვართ და ჩვენ მომავალშიც ბუნებრივია თურქეთთან გვექნება სტრატეგიული მოკავშირეობა. Now Mr. Naha Petian from Armenia. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to congratulate Georgian people on the 26th anniversary of the restoration of the independence of Georgia, and also congratulate Georgian Parliament and Georgian parliamentary delegation on hosting this important event. Secondly, once again we are witnessed on provocative behavior from the Azerbaijani delegation. It is Azerbaijan that keeps Nakhichevan and other Armenian lands such as Shaumyan, Getashen, Martunashen under occupation. Now my questions on Georgian defense priorities. One of the directions of defense reforms in Georgia has been retaining conscription after previous attempts of compulsory military service abolishment. Two questions in this regard. Do you have non-classified estimates in financial terms how much it would cost moving to completely professional army in comparison to sustaining conscription? Second, as you have mentioned, Georgian armed forces are going to conform to NATO standards. Would you provide more details on what is presumed under standards, whether this includes reforming armed forces based on the NATO's standardization agreements, and if yes, what impact this process will have on the readiness of the Georgian armed forces? Thank you. მადლობა კითხვისთვის. მე მინდა ასევე ვისარგებლო შემთხვევით და ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა, კეთილმეზობლობა გვაქვს სომხეთთან. სომხეთის თავდაცვის მინისტრი იყო სტუმრად ჩამოსული საქართველოში. ჩვენ ახლო მომავალში ვგეგმავთ ვესტუმროთ სომხეთს. ჩვენ გვაქვს ორმხრივი თანამშრომლობის კარგი ფორმატი, რომელსაც ყოველ წელს ვაახლებთ და ამის შესაძლებლობა სწორედ ამ ვიზიტის ფარგლებში ვქონდა. ჩვენ ბუნებრივია ამ ურთიერთობას დიდი ინტერესით და დიდი მონდომებით მომავალშიც გავაგრძელებთ, რადგან ჩვენი რეგიონის უსაფრთხოებისთვის ეს მნიშვნელოვანია და ჩვენს ერებს აქვთ საუკუნეების ურთიერთობების დიდი ტრადიცია, რომელიც მაქსიმალურად უნდა იმ კულტურის და იმ კეთილმეზობლის ფარგლებში უნდა შევინარჩუნოთ, რომელიც ტრადიციულად საუკუნეების განმავლობაში ჰქონდა და გვაქვს. რაც შეეხება წვევამდელების სისტემასთან დაკავშირებით, მე მინდა ერთი პატარა დეტალი დავაფიქსირო და ამით დავიწყე სწორედ ჩემი მოხსენება, რომ 2014 წლიდან ნატოს სტრატეგია შეიცვალა რეალური საფრთხეებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით იმ კრიზისის შემდეგ, რომელიც შეიქმნა უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში. შესაბამისად, თუ მანამდე ნატო ორიენტირებული იყო უფრო კრიზისების მენეჯმენტზე, თავარი ფოკუსი ამ სტრატეგიისა 2014 წლიდან ისევ ნატოს დაარსებიდან გაჟღერებული, 50-იან წლებში გაჟღერებული შეკავების პოლიტიკა გახდა. ამიტომ უწოდე მე მას ნატოს განახლებული შეკავების პოლიტიკა, კერძოდ საუბარია რუსული საფრთხის შეკავებაზე და მან დააყენა დღის წესრიგში ახალი მიდგომები და ახალი სტრატეგიული მიმართულებები.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება გახლავთ ტოტალური თავდაცვის კონცეფცია. ანუ საფრთხესთან ადაპტირება ნიშნავს ადაპტირების შესაძლებლობას, ადაპტირებადი შეერაღებული ძალების ქონა ნიშნავს მათ შორის შესაბამისი რაოდენობის სამხედრო პერსონალის ყოლას, შესაბამისად ნიშნავს საზოგადოების მეტ ჩართულობას. არა მხოლოდ სამხედრო მოსამსახურების, არამედ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა ბატონმა გენერალმაც, მათ შორის უწყებათა შორისი თანამშრომლობის გააქტიურებას და მეტი მობილიზების ხარისხის უზრუნველყოფას. სწორედ აქედან გამომდინარე, მთელ რიგ ქვეყნებში და დღესაც მიმდინარეობს ეს დისკუსია, რამდენად მიზანშეწონილია წვევამდელთა სისტემის ისევ აღდგენა, რომელიც ზოგიერთმა განსაკუთრებით ცენტრალური ევროპის ქვეყანამ გააუქმა. განსაკუთრებით მცირე ერებისთვის და განსაკუთრებით ქვეყნებისთვის, რომელიც ამ საფრთხეს უშუალოდ ესაზღვრება, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი შეერაღებული ძალების დაკომპლექტებისთვის, საზოგადოების ფართო სპექტრის ჩართულობისთვის, როგორც წვევამდელთა სისტემის აღდგენა, რაც გავაკეთეთ კიდევაც, ასევე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გამართული რეზერვის და სამობილიზაციო სისტემის არსებობა. სწორედ ამიტომ იყო ჩვენი მთავარი ერთ-ერთი მიზანი იმ ქვეყნებთან ურთიერთობის გააქტიურება, რომლებიც საქართველოსავით სწორედ ამ უშუალო საფრთხეს ესაზღვრებიან, განსაკუთრებით საუბარია სკანდინავიისა და ბალტიის ქვეყნებზე და სწორედ 2014 წლის შემდეგ ჯერ ლიტვამ აღადგინა წვევამდელთა სისტემა, ხოლო 2017 წლის 2 თებერვალს თუ არ ვცდები აღადგინა შვედეთმაც. სხვათა შორის ჩვენ კაი შესაძლებლობა მოგვეცა იანვარში მათ შორის შვედეთის საპარლამენტო ორგანოში დეპუტატებთან ამ საკითხზე მსჯელობისა ჩვენი არგუმენტებით შევთავაზეთ და ასევე დავასაბუთეთ, რა თქმა უნდა, ამ ნატოს საერთო სტრატეგიიდან გამომდინარე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ტოტალური თავდაცვის კონცეფციის უზრუნველყოფა, რომლის ელემენტი მხოლოდ პროფესიული არმიის არსებობა არ არის, არამედ შერეული სისტემა, სადაც პროფესიულ არმიასთან ერთად წვევამდელთა და გამართული რეზერვის და მობილიზების სისტემა იქნება უზრუნველყოფილი. სწორედ ამ კურსისკენ მივდივართ ჩვენ. რაც შეეხება ამის ფინანსურ მხარეს, ესეც შევისწავლეთ, ბუნებრივია. ამაზე კონკრეტულ ინფორმაციას მე უფრო გენშტაბი მოგაწვით, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ თუ წელიწადში ერთი წვევამდელი სახელმწიფოსთვის არის, თქვათ, 9,000 ლარი მისი უზრუნველყოფა, პროფესიული არმიის წარმომადგენელი სახელმწიფოს უждდება 3-ჯერ მეტი, 27,000 ლარი დაახლოებით. თუმცა ეს არ არის ჩვენთვის ახლა პრიორიტეტი, თანხებზე საუბარი და ფინანსებით ამის განსაზღვრა. ჩვენთვის რახან იკითხეთ, ამიტომ გაგეცით პასუხი, ეს არ არის მართლაც პრიორიტეტი, ჩვენთვის პრიორიტეტია ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობისთვის ყველაფრის გაკეთება, რათა საზოგადოების ფართო სპექტრი იყოს ჩართული და ფინანსები იყოს მობილიზებული. რაც შეეხება სტანდარტებს. როდესაც სტანდარტებზე ვსაუბრობთ, არსებობს საერთო მიდგომები, აი მაგალითად სტრუქტურული რეორგანიზაციის ფარგლებში ჩვენ ბუნებრივია იმ სტანდარტებით ვიხელმძღვანელით, რა სტანდარტებიც არის ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის საპრობირებული და ამ სტანდარტიზაციის პროცესს ხელს უწყობთ, კერძოდ ეს ნიშნავს რას? შესაბამისი დოქტრინების არსებობას, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების არსებობას, რომელიც არის ჰარმონიზებული სწორედ ალიანსის წევრ ქვეყნებს შორის და ცენტრალური მნიშვნელობა, ეს სხვათა შორის
როდესაც დავიწყე მუშაობა, მაშინ მე საჯაროდ განვაცხადე, მივანიჭეთ სწორედ ამ სტანდარტიზაციას. ანუ ჩვენ გვაქვს და თქვენ სრული შემთხვევაში შეგიძლიათ ნახოთ კიდევაც მთელი წყება, თქვათ, ახალი დოქტრინებისა, რომლის საფუძველზეც უნდა მოვამზადოთ ჩვენი მომავალი ოფიცრები. ჩვენ გვაქვს სტანდარტები იმისა, რომ ოფიცერი კერძო გადაწყვეტილებით ვერ გახდება ოფიცერი, უნდა მიიღოს საბჭომ გადაწყვეტილება, საბჭოს გადაწყვეტილება კი ემყარება გარკვეულ კრიტერიუმებს, რომელიც ცხადყოფს, რამდენად არის ის ოფიცერი კანდიდატი იმ კრიტერიუმების შესაბამისი, რაც კვალიფიკაციით არის დადგენილი, ამ საგანმანათლებლო კვალიფიკაციით, ესეც ნატოს სტანდარტია და მაქსიმალურად იყოს კარიერული, საფეხურებრივი წინსვლა უზრუნველყოფილი. ეს არის ინსტიტუტის ქვაკუთხედი თავდაცვის სისტემაში. კორუფციის გარეშე, ჩაწყობის გარეშე ან პოლიტიკური ჩარევის გარეშე. შესაბამისად მე სრულ ნდობას უცხადებ გენშტაბს და მაქსიმალურად პირველი ნაბიჯები რაც გადავდგით, სწორედ ამ პროცედურების ობიექტურობის უზრუნველყოფისკენ იყო მიმართული იყო შესაბამისი წვრთნების ჩატარების დროს ადეკვატური დოქტრინების შექმნისკენ. ამ პროცესს დღესაც ვაგრძელებთ და რა თქმა უნდა მთავარი კომპონენტი ამ სტანდარტების დამკვიდრებისა გახლავთ, რათა მან ერთჯერადი ხასიათი არ მიიღოს, არამედ იყოს მდგრადი, გახლავთ შესაბამისი წვრთნების მუდმივად ჩატარება, რომელიც ამ დოქტრინების შესაბამისი იქნება. და იმას, რასაც ახლა ვიწყებთ, სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, ჩვენი საბრძოლო მომზადების მზადყოფნისთვის, ამ სტანდარტების დამკვიდრებას უკვე რეალობაში შეუწყობს ხელს 3 წლის განმავლობაში 9 ბატალიონის გადამზადებით. აი ეს არის მოკლედ სტანდარტები, რომელიც ინსტიტუციურ და გრძელვადიან მდგრად განვითარებას უზრუნველყოფს ჩვენი შეიარაღებული ძალების. Thank you. Then now the floor for Mr. Lanots from Estonia. Thank you. Thank you, Mr. Minister, about your comprehensive overview. But I wanted to ask also about the mobilization system and compulsory service or conscription in the Georgian army. But fortunately, you, Mr. Minister, has given me some answer, and I have received it. Thank you. Thank you. Then Mr. Kandelaki from Georgia. Thank you, Chair, and thank you, Minister, for a very interesting presentation as well as General. Of course, a small clarification on yesterday's date. We actually celebrated not 26th but 99th anniversary of independence. Georgia as a modern European democratic state was declared on May 26, 1918. It was short-lived, but Georgia achieved international recognition. Georgia was unlucky that there was no NATO at that time, of course, and in 1921, Russia invaded and annexed Georgia, even though French Navy took part in the 1-month-long war on the Georgian side in Abkhazia. Since opposition was mentioned, I want to give an opposition perspective on a number of issues that were mentioned. Particularly, for example, on the disbanding of the 5th Brigade, we did not support this measure, even though the logic that was given is proper, but in our view, disbanding of a brigade is a wrong signal for a country in our situation. All of Russia's neighbors are actually increasing defense spending and the capabilities, and the amount of budget necessary to make the 5th Brigade operational, in our view, was negligible. And this cut particularly is confusing, not least because it was not accompanied by austerity measures on other fronts in the state budget and other cuts in other areas which have been identified by many interlocutors as worthwhile cutting.
Minister Olekas from Lithuania asked about the public opinion, pro-Western public opinion in Georgia, and indeed it is right for all sorts of reasons, historic and other reasons, and because in previous years certain things in the mainstream political discourse have been cemented. The public opinion is overwhelmingly pro-NATO, pro-Europe. However, there is some erosion in that, small, but there is erosion. So I think this tendency has to be kept in mind. And one reason why we have this erosion is obviously the issue of Russian propaganda, which is a problem in many of your countries and in this country as well. In Georgia, this propaganda is spread by not in Russian language, but in Georgian language media outlets, and some interlocutors have discovered that taxpayer money sometimes goes to these media outlets, and it's very important to cut these channels. And finally, first time ever, we have openly pro-Kremlin extremist party in Georgian parliament. So that is also something not to be happy about. Thank you. დიდი მადლობა კითხვისთვის. ეს კითხვა კომიტეტის ფარგლებში არ დასმულა, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ ლოგიკურად დაუსაბუთეთ თუ რამ განაპირობა ამ შემთხვევაში მეხუთე ბრიგადის შერწყმა პირველ ბრიგადასთან და არა გაუქმება, დავაზუსტებ. უბრალოდ თქვენ აქ ქონდა ბატონ გენერალს ასევე საკმაოდ საინტერესო დასაბუთება კონკრეტულად ამ შერწყმის შესახებ, მაგრამ მე გავუმეორდები და გარკვეულ დეტალებსაც დავაზუსტებ და უფრო მეტ სიცხადეს შევიტან პატივცემული საზოგადოებისთვის. პირველი, მინდა გითხრათ, რომ სწორედ 2014 წლის შემდეგ თავი ამოცანა როგორც ალიანსის წევრი ქვეყნებისთვის, ისე პარტნიორი ქვეყნებისთვის გახდა საფრთხესთან ადაპტირებული შეერაღებული ძალების ყოლა. ჩვენ არ გვაქვს კლასიკური ხასიათის საფრთხესთან და დაპირისპირებასთან საქმე. შესაბამისად, მიდგომები შეიცვალა და ასეთი ტიპის საფრთხესთან ადაპტირება ითხოვს, რომ შეერაღებული ძალების სტრუქტურაც იყოს საფრთხეებთან ადაპტირებადი, იყოს მოქნილი, დაბალანსებული და თვითმყოფადი. მე განვმარტავ თითოეულ მათგანს. როდესაც ვსაუბრობთ მოქნილობაზე, განა ბრიგადების რაოდენობაზე, თუ გინდა არმიის შექმნაზე კი არ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი. არამედ ხარისხზე, რელიეფზე, გეოგრაფიულ მდგომარეობაზე, შესაძლო თავდასხმის სხვადასხვა ალბათობაზე, სადაც ლოკაციაც ჩვენი შეერაღებული ძალების იქნება სწორედ ადაპტირებული ამ საფრთხეებთან, იქნება მოქნილი ამ საფრთხეების ადეკვატური პასუხისთვის და მათ შორის იქნება თვითმყოფადიც. ესეც ერთ-ერთი ცენტრალური მიმართულება ჩვენი შეიარაღებული ძალების, რომ არ იყოს მხოლოდ ცენტრზე დამოკიდებული, ცენტრალური დაგეგმა რჩება ბუნებრივია ისევ ძალაში, მაგრამ ჩვენ გვაჩვენა 2008 წლის ომმა, თუ როგორ გაითიშა დასავლეთის ნაწილი აღმოსავლეთისგან, შესაბამისად თვითმყოფადობის უნარი მოქნილი და ადაპტირებული, მათ შორის ხარისხზე ორიენტირებული შეერაღებული ძალების სტრუქტურული ერთეულებისთვის გახდა პრიორიტეტი. სწორედ 2016 წლის ჩვენ როდესაც მოვედით და განვსაზღვრეთ ახალი სტრატეგია 2017 წელს ჩვენი სტრუქტურული რეფორმები იყო განპირობებული ამ აუცილებლობით. ასევე მინდა გითხრათ, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ მქონდა მუდმივი კომუნიკაცია ნატოს ოფისთან, თუ რას ვაკეთებდით და რამდენად ადეკვატურია სწორედ იმ სტრატეგიის, რა სტრატეგიაც არის ნატოს მიერ განსაზღვრული.
მეცაც გეტყვით რომ თქვენგანა 4 ბრიგადა უნდა ყავდეთო, ერთ-ერთი ჩვენ გვაქვს ამაზე წერილობით პასუხი ნატოსგან, არამედ 1 ბრიგადაო. მაგალითად მოიყვანეს სლოვენიის მაგალითი, მოიყვანეს სხვა ნატოს ალიანსის წევრების მაგალითი, რომლებიც სწორედ ამ პრინციპებიდან გამომდინარე არა ძველი კლასიკური დაპირისპირების, რომელიც საბჭოთა კავშირის არსებობის პირობებში არსებობდა, რაც შეიძლება მეტი არმია, რაც შეიძლება მეტი თქვათ შეიარაღება, არამედ უფრო მოქნილ და საფრთხეზე ადაპტირებად შეიარაღებული ძალების სტრუქტურაზე აკეთებენ აქცენტს. ამიტომ ვთხოვეს კიდევ უფრო შეგვემწერებინა, უბრალოდ ჩვენ თქვით რომ ამ ეტაპზე ეს არ იქნება მიზანშეწონილი, მაგრამ გეუბნებით რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საფრთხეებთან ვიყოთ სწორედ ადაპტირებადი, შეგვეძლოს რეალური პასუხისგაცემა აგრესორისთვის და ზიანის მიყენება სწორედ საფრთხეების ცვალებადი ხასიათიდან გამომდინარე. რაც შეეხება რუსულ პროპაგანდას, ბუნებრივია ეს არის საერთო პრობლემა, ამაზე ბატონმა სტოლტენბერგმაც ხშირად ისაუბრა და მე მის სიტყვებს დავესესხები, როდესაც ის ამბობს, რომ თავარი ამის საპირისპიროდ ჩვენ ძალა გვაქვს ჩვენს არგუმენტში, თავარი ჩვენი ძალა გვაქვს სიმართლის მტკიცებაში და მტკიცებულებებით პასუხში. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ჩვენი საზოგადოებაც უნდა იყოს აქტიური, თითოეულმა თავისი წილი თავისუფლება, თავისი წილი მოვალეობით უნდა გაამყაროს, როგორც მე გუშინ ვთქვი, საზეიმო ცერემონიის ფარგლებში, ანუ თვითონმა უნდა ვიზრუნოთ, როგორც პასუხისმგებლიანმა მოქალაქეებმა, ისე სახელმწიფომ ჩვენი თავისუფლების დასაცავად, ჩვენი სიმართლის დასაცავად რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგოდ. რაც შეეხება პარტიის, რომელიც თქვენს დაასახელეთ, აქაც საქართველოს გამონაკლისი არ არის. თქვენ ხედავთ მთელ რიგ ტენდენციებს, როგორც ევროპის ფარგლებში, ისე სხვა ქვეყნებშიც, სადაც პარტიებს, რომლებსაც არც კი ჰქონდათ შანსი მოხვედრილი იყვნენ პარლამენტში, მოხვდნენ პარლამენტში, ასე რომ ეს საერთო ტენდენცია, საერთო გამოწვევების წინაშე ვდგევართ, რაც საერთო კიდევ ერთხელ მობილიზების და ძალისხმევის მყარ-საფუძველს გვაძლევს იმ ღირებულებების დასაცავად, რა ღირებულებებისთვისაც ნატო არსებობს. დიდი მადლობა. Thank you. I would like to give the floor to Mr. Unal from Turkey. Thank you very much, Mr. Chairman. I would like to underline several points about Turkey's disapprove and blockage about Austria. As you well know, NATO is a current community of values. It goes without saying that the partners are expected to respect these values. With this understanding, we consider that pursuing friendly relations based on mutual respect with our allies is first and foremost a sine qua non of our partner relations. The current situation with Austria directly derives from their hostile action against Turkey, both bilaterally and within the European Union framework. Especially as Turkish parliaments, we cannot ignore the strong reaction that this attitude has created among our public opinion. We have no problem with other partners. On the contrary, Turkey has always been one of the strongest advocates of NATO's increased dialogue and cooperation with partner countries for our common interests and benefits. Therefore, we will continue to lend our support to these activities. Expect those involving the participants of Austria due to their unacceptable attitude towards Turkey. We encourage you to relay these messages to your Austrian colleagues. The solution to the problem is in their hands. The current proposal, which has been approved by the NATO Council on 23rd May, would be the appropriate way to overcome the current deadline. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much. I didn't hear any question. That's true.
correct. Then, Mr. Sesiashvili, Georgia. დიდი მადლობა. რამდენადაც მე გახლავართ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო კონტროლის მნიშვნელობაზე. ბატონი მინისტრიც შეეხო და ძალიან პოზიტიურად შეაფასა და მინდა გითხრათ, რომ ბოლო წლების, განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე მაქსიმალურად გავზარდეთ საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები. მაგალითისათვის გეტყვით, რომ თავდაცვის მინისტრი ყოველწლიურად კანონმდებლობით ვალდებულია წარსდგეს პარლამენტის წინაშე ანგარიშით საბიუჯეტო სახსრების განკარგვასთან დაკავშირებით. ამასთანავე შესყიდვები, რომელიც ხორციელდება როგორც ღია, ისე საიდუმლო რეჟიმით, თავდაცვის სამინისტრო ვალდებულია შესყიდვების განხორციელებამდე წინასწარ აცნობს თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტს თუ მისი ოდენობა გარკვეულ ზღვარს ცდება, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა გარდა სამართლებრივი საშუალებებისა თავისთავად ცხადია იქ სადაც პარლამენტარებს აქვთ საკმაოდ ფართო უფლებამოსილება განახორციელონ საპარლამენტო კონტროლი, ჩვენ გარკვეულწილად დავამკვიდრეთ სტანდარტები საპარლამენტო კონტროლის მხარდასაჭერად. და ეს სტანდარტები გახლავთ ის, რომ ყოველწლიურად თავდაცვის მინისტრი ასევე სხვა უწყებების ხელმძღვანელები ვალდებული არიან წარსდგენ პარლამენტის წინაშე და ასე თქვა გააკეთონ მოხსენება რეფორმების თაობაზე. თუმცა ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ბატონმა მინისტრმა განახორციელა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, მისი ინიციატივით ჩვენ წინასწარ ეს რეფორმები, სანამ ისინი პროექტის სახით ჩამოყალიბებოდნენ, ჩვენ ეს პროექტები განვიხილეთ კომიტეტთან ერთად, ანუ პარლამენტთან ერთად. რაც რა თქმა უნდა ზრდის ურთიერთთანამშრომლობის შესაძლებლობებს და ამასთანავე პატივი ეცემა იმ ძალიან მნიშვნელოვან ღირებულებას, რაც არის სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობა. ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ერთობლივად მუშაობთ სამხედრო კანონმდებლობის კოდიფიცირებაზე და ამ პროცესში ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური მმართველობა შორის ფუნქციების გამიჯვნა, განსაზღვრა, რაც რა თქმა უნდა გაზრდის მმართველობის ეფექტურობას. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მინდა ქვეყანამ, რომელმაც განიცადა ტრანსფორმაცია და ჩამოყალიბდა დემოკრატიულ სახელმწიფოდ, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საპარლამენტო კონტროლის საშუალებების გამოყენებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა თავდაცვის სამინისტროში სხვა უწყებებში რეფორმების განხორციელების ხარისხი და ეფექტურობა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მივესალმები აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესს. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, სამწუხაროდ დღეს გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი პოლიტოლოგი უსაფრთხოების საკითხებში, ბატონი ზბიგნევ ბრჟეჟინსკი, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის გამორჩეული აკადემიკოსი იყო და მინდა ჩემის მხრივ საერთაშორისო საზოგადოების აკადემიურ წრებს მიუსამძიმნო ასეთი ძალიან პროფესიონალი მნიშვნელოვანი ადამიანის დანაკარგის გამო. დიდი მადლობა. Thank you. Would you like to comment on? No. Then finally, and then the list is closed. Mr. Campbell, Lord Campbell from the UK. I also should like to thank our two speakers for their comprehensive and wide-ranging approach. But my question is this: it is widely believed that Georgia, as a result of its geographical location, provides both a source and a transit for foreign fighters seeking to join Daesh, the so-called ISIS. Is this belief accepted by the Georgian government? And if it is, what steps do they take to try and disturb and destabilize
the route followed by such fighters through Georgia. მადლობა კითხვისთვის. როგორც ყველა ქვეყანას, ისე ბუნებრივია საქართველოსაც ქონდა გარკვეული ამ საკითხთან გამკლავება, რასაც ქვია იმ მებრძოლების გამგზავრების თავიდან აცილება, ეგრეთ წოდებული მებრძოლების, რომლებიც ცდილობდნენ სირიაში მოხვედრას. თქვენ იცით, რომ გაერომ 2014 წელს მიიღო სპეციალური რეზოლუცია ამ ეგრეთ წოდებული მებრძოლების გადინების პრევენციის მიზნით. ჩვენ პირველები ვიყავით, მე როგორც ვიცი, ასევე ალბანეთის მხარე მიიღო მნიშვნელოვანი ცვლილებები სწორედ ამ რეზოლუციის შემდეგ, ერთ-ერთმა პირველმა და ჩვენც ერთ-ერთი პირველი ვიყავით, როდესაც კანონმდებლობის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განვახორციელეთ იმისთვის, რომ მომხდარიყო მსგავსი გადინების პრევენცია. დღეს პრაქტიკულად სწორედ უსაფრთხოების სამსახურების აქტიური მუშაობით სატრანზიტო ფუნქცია პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი ტიპის გადინებებისთვის მინიმიზირებულია. სწორედ ამ ცვლილებების შედეგად, ასე რომ ამ კურსს ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ, რათა მაქსიმალურად ერთობლივად ვებრძოლოთ ტერორიზმს. საქმე გამოვყოფდი აქტიურ ჩართულობას ამ მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური უწყებების და სწორედ ამ ერთობლივი მონაწილე, მათ შორის სხვათა შორის ბრიტანეთიც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს ჩვენთან, განსაკუთრებით ასევე სამხედრო დაზვერვის კუთხით. ჩვენ გვინდა ბარემ რახან ამაზე საუბრობ, ორ კვირაში წარმომადგენელი დავნიშნოთ ბრიტანეთში, სწორედ ამ ურთიერთობის მაღალ ხარისხში აყვანის მიზნით, რათა ერთობლივად ვებრძოლოთ სხვადასხვა გამოწვევებს, მათ შორის ტერორიზმს.